So good morning, all of you again. My name is Gumre Chandra Sen, and I'm teaching you 11th Commerce Economics. Right. In the last lecture, we started partition values. Right. In that lecture, we are trying to understand. We little bit familiar with the word average, means that learn in average, arithmetic mean, mode, and median. Also, we discussed the individual data in arithmetic mean, and just we started that discuss also discrete data and also continuous data. Clear? For your study, means in this year, mean, median, mode, here is not for your syllabus, it is just for your information, and few questions, not more questions come on that syllabus. Clear? So don't worry. Right. Irfan, happy birthday. Now you join, I think. Right, last lecture on you are seeing my share screen. I'm right. For your understanding. Yes, arithmetic mean, mode and median हे तुम्हाला स्टडीला नाहीये, फक्त तुमच्या माहितीसाठी आपण ते तुम्हाला सांगतोय. कारण की ते समजलं तर आपल्याला क्वार्टाईल, पर्सेंटाईल आणि डेसाईल कळेल. राईट. So we started in the last lecture is that is individual distribution, discrete distribution and continuous series. Clear? To calculate to them, there is a direct method, shortcut method and step deviation methods. Clear? Individual data already I take an example, so I think no need to the explain again. Right? So now we come to the second method, that is the direct method. I'm right. Whether I am wrong, please correct me. I'm right. Direct method आपण बघूया. X bar is equal to summation fx upon n. So x bar is considered arithmetic mean. X calculate the midpoint. Clear? And the other the various classes, that frequencies of each class, we can be discussed to them n for a total frequency, and there is a calculation of midpoint. How is calculate that lower segment and upper segment? Whether we say that age group 20 to 30. So you tell me which is the upper limit and which is the lower limit in that class. When I say the age group 21 to 30, there is a 20 students or people, we can say that. So you tell me what is lower class limit and which is upper class limit. When I say here 20 to 20, 21 to 30, that is comes to the 20 students in age. So in my explanation, which is a lower class limit and which is upper class limit? Bola? Yes, very good. 21 is lower and 30 is upper. Simple. Absolutely right. Clear? So this way we can be calculate. There is some rules, or we can say the step. Obtain midpoint each class and denote it by x and multiply these midpoints and up to get summation fx. Clear? So divide the total, obtain that is n number. Clear? So we can be calculate through this way. तर या वेळेनं आपण ते कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा कॅल्क्युलेट करता येईल. तसं मोड इंडिव्हिज्युअल डेटानं कसं कॅल्क्युलेट करायचं? That is marks obtained in test examination by students.
12, 15, 8 इथे दिले, इथे सिरीज दिली एक डेटाची. तर तिथं स्टेप काय पहिलं, लुक अप द व्हॅल्यू ऑफ रिप्रेझेंटेड मॅक्झिमम नंबर टाइम, की कोणत्या व्हॅल्यू रिपीट झाल्या त्यासाठी तुम्हाला डेटा हा असेंडिंग ऑर्डरनं अरेंज करायला पाहिजे, तर ते लगेच समजेल. सो हिअर यू अरेंज फर्स्ट द डेटा. हिअर्स आय एम हिअर अरेंज दॅट डेटा. अबाउट डेटा अरेंज इज हिअर. So about data is 10 is repeated 5 times. Clear? So it is very simple. फारसं काय अवघड नाहीये याच्यामध्ये. Clear? So hence mode is 10. हे समजलं सगळ्यांना? I think it is very easy. Yes, okay. Okay, sorry. Okay. Very good. मृदुल आहे का रे जॉईन आज? मला नाव दिसत नाही. मृदुल. Is there new students joined to our class? So recently taken admission, so I am asked here. Mridul hai ka? Mridul is there? I think not. नहीं है. Okay, ठीक है. So okay, चलो fine. आणि वैदेही आहे का? Vaidehi also not there. वैदेही नाही. वैष्णवी आहे का? फाके वैष्णवी. माईक न तुम्ही येस म्हणलात तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. जनरली तुमची नावं आली की लगेच लक्षात येतं म्हणून विचारलं डायरेक्टली. आय नो दॅट. वैदेही नाहीये, वैष्णवी नाहीये आणि मृदुल पण नाहीये. राईट. हुझेफा आहे का? हुझेफा. आय थिंक हुझेफा आहे असं वाटतंय, मग अशी दिसलं वाटतं एंट्रीच्या वेळेस. हुझेफा इज देअर असेल तर मेसेज करा, सिंपल. ओके. सो आन्सर इज 10. येस. इरफान. ओके, या आय नो दॅट. इरफान नाहीये बहुतेक तो. असो असो, ठीक आहे. नाव नेक्स्ट इज अ मोड discrete series. Mode is easily located in discrete series given below the value which has maximized frequencies mode. Clear? So that give the example, see here, that is given the marks. समजा खाली दिलेले स्टुडंट्स आहेत की 10 मार्क्स मिळाले 5 स्टुडंट्स आहेत, 20 मिळाले 10, 30 मिळाले 15 आणि 40 मिळाले 12 आणि 50 मिळाले 8 स्टुडंट्स आहेत. क्लिअर? So solutions is what? That marks obtained is 15 students, marks is 30. That maximum frequency. मला सांगा सगळ्यात जास्त, सगळ्यात म्हणजे मेनी मार्क म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट जास्त कसे आहेत इथं? फॉर द 15. क्लिअर? सो 30 मार्क्स मिळवणारे 15 स्टुडंट. सो दॅट इज व्हेरी सिम्पल. दिस इज द mode we calculate. So hence mode is what? That is the 30. Your answer is 30. हे समजतंय तुम्हाला? ते तुम्हाला झालेलं आहे. तर मग मी जास्त वेळ घेत नाही. व्हिडिओ बघून तुम्ही थोडंसं ते कॉपी करत चला पुन्हा नंतर. व्हिडिओ पाठवतोच आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याची हेल्प होईलच, नो डाऊट. व्हिडिओ आणि असं कॉम्बिनेशन करून तुम्ही नोट्स काढायचे आहेत. सिम्पल. येस, व्हेरी गुड. टू कंटिन्युअस मेथड असेल तर मग कसं असेल बघा. टू फाइंड द क्लास इंटरवल्स विच हॅज मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, then use the interpolation formula and find exact model of value. Clear? And there is a formula. Mode is equal to L1 addition L2 minus L1 F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2. Right? Any problem? हा फॉर्म्युला तुम्हाला आहे किंवा अजून दुसरे पण फॉर्म्युला आहेत, पण हा माहिती असावा तुम्हाला. Not understand. What is problem? This is formula, just some formula. L for consider the class, that lower limit class. L2, this is the upper limit of model class. F1, that is the frequency of model class. F0,
frequency of the class, and here that preceding class we consider that, and F2 is a frequency of class succeeding class, म्हणजे नेक्स्ट क्लास ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यानंतरची येणारी. तुम्ही टेबल फॉर्मॅटमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं होतं मोड, तर त्यावेळेस हे होतं तुम्हाला. मी जस्ट रिवाइज करतो, हे तुम्हाला 10th ला झालेलं आहे असं मी अज्युम करतोय. वेअर यू नॉट अंडरस्टँड. हे क्लास तुम्ही म्हणलो होतं ना 20 to 30, तर ती L1 म्हणजे कोणतं, लोअर लिमिट, L2 म्हणजे अप्पर लिमिट. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे त्या क्लासमध्ये असणारी त्याची फ्रिक्वेन्सी. F0 म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास प्रिसिडिंग मॉडेल, म्हणजे त्याच्या अगोदरची, आणि फ्रिक्वेन्सी म्हणजे सक्सेडिंग म्हणजे नेक्स्ट, त्याच्या नेक्स्ट क्लासची. क्लिअर. सो दॅट इज अ कॅल्क्युलेट टू इन दिस वेअर दॅट. फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवा यावेळेस तुम्हाला. मोड म्हणजे काय आणि त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला यावेळेस. मोडचे सम नाही आहेत आपल्याला यावेळेस. क्लिअर. 10th ला तुम्हाला झालेलं आहे. जस्ट आय रिवाइज टू हिअर. नेक्स्ट इज मीडियन individual observation. Suppose the number of item in the distribution odd or even, we can say that formula is come to here. M is equal to size of n addition 1 upon 2 the item, th आपण त्याला म्हणतो. M for median, n for total number of item. Example, calculate the median monthly income of 7 households in locality given in table. एक टेबल दिलाय खाली बघा. क्लिअर. एक पहिलं काम करायचं काय असं दिलेलं तर, अरेंज दॅट डेटा इन सक्सेडिंग ऑर्डर, राईट करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी अँड फाइंड द कॉम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी असं त्याच्यामध्ये आहे. क्लिअर. अँड देन अप्लाय द फॉर्म्युला. क्लिअर. सो एन ऍडिशन 1 अपॉन 2 द आयटम. सो नाउ लुक द दॅट frequency class column and find out to the each either equal to n addition 1 upon 2 the item. Next, higher than next. Clear. So values corresponding to that cumulative frequency will be median. वैष्णवीला कोणतरी मेसेज केला वाटतं मैत्रिणीने. तसा हुजेपला करा. ब्रिदुलचं काय कॉन्टॅक्ट नसेल कोणाकडे. आय एम राईट. आणि वैदेहीचं पण नसेल ना. आपली मुलं लक्षात येतात ना लगेच. So this is the median discrete series we can be calculate. तर दिलेला डेटा आहे तुमच्या स्क्रीनवरती. दॅट मार्क्स ऑफ स्टुडंट्स इज गिवन हिअर. दिसतंय ना. दॅट इज 10, 20, 30, 40 and 50. क्लिअर. आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स 5, 8, 10, 8, 9, 8. क्लिअर. मार्क्स दिलेत आणि स्टुडंट दिलेले तिथं. क्लिअर. तुम्हाला काय कॅल्क्युलेशन नाही करायचं इथं फक्त तुम्हाला माहितीसाठी आपण रिवाइज करतोय. जर कंटिन्युअस सिरीज असेल, then arrange the data in ascending order or descending order. Write respective frequencies of the class. Clear. And then calculate cumulative frequencies or that determined class in which is median lies false using by the formula. That rank of median n upon 2 the item, and that once we find the interval which median lies, or we can say the false class. Clear. And then formula, that is the formula जो तुम्ही 10th मध्ये पाहिलेला आहे. L1 addition L2 minus L1 upon F into n upon 2 minus CF, cumulative frequency. Clear. That M for median, L1 for lower limit of the class where is median lies, L2 is upper limit of the class where median lies, F frequency of median class. Clear. And that CF is a cumulative frequency of the class preceding median. So this is a calculation in the median. So this all you already learn in the last lecture. म्हणजे मीन्स 10th मध्ये, सॉरी, ते तुम्हाला 10th मध्ये झालेलं आहे. आतापर्यंत फक्त 10 मध्ये काय झालं आपण हेच ओळख बघत होतो. अजून आपण टॉपिकला सुरुवात केलेली नव्हती. लक्षात आलं का तुमच्या. तुम्हाला इतक्या वेळ काय चाललं होतं. मग इतक्या वेळ आपलं सगळं रामायण चाललं होतं की आपण 10th मध्ये काय बघितलं हे आपण त्याच्यामध्ये बघितलं होतं. येस, वी स्टडीड इन 10th. व्हेरी गुड. चलो, फरानला शेवटी माहिती तरी झालं. चला. Okay, so now today we start our actual topic. Clear.
So generally that procedure of dividing the data into the equal parts याला आपण म्हणतो पार्टिशन. आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे बघा पार्टिशन, सेपरेटेशन ज्याला आपण म्हणतो, बरोबर आहे का नाही? That values in the data into required number of equal parts are divided. That is called partition values. Clear? की एखाद्या क्लासला डेटाला डिवाइड करणं त्याला आपण पार्टिशन म्हणतो, बरोबर आहे की नाही? आणि जे तुम्ही 10th क्लासमध्ये ऑलरेडी पार्टिशन करून झालंय, बरोबर आहे की नाही? दॅट इज मीन, मीडियन, मोड. आणि हे तुम्हाला सगळं आत्ता जे आपण पाहिलं की मीडियन इज द व्हॅल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्झर्वेशन ऑफ द डेटा. क्लिअर? and that arrange in increasing or decreasing order in values. You already learn. आत्ता आपण याच्यामध्ये पाहिलं. आणि median is a special type of partition because there are equal number of observations. ते तुम्ही बघितलेले आहेत किंवा माहिती आहे तुम्हाला. आणि आता त्याच्या पुढचं कॅल्क्युलेशन आहे ज्याच्यात आपण क्वार्टाईल, डेसाइल आणि पर्सेंटाईल पाहणार आहे. Like that median, quartile, percentile, decile we are see to here. And here is observation into the equal number of parts. Generally they are referred to the fractions we have studied to there. And here is a proportion value from the part is studied to here. आणि आता बऱ्याच जणांच्या डोक्यात हे पण असेल की सर आपण इकॉनॉमी स्टडी करतोय, मग इथं स्टॅटिस्टिक्सची गरज का? असा क्वेश्चन येतो का तुमच्या डोक्यामध्ये? व्हॉट आय आस्क यू, वी स्टडीड हिअर इकॉनॉमिक्स, सो देन व्हाय नीड स्टॅटिस्टिक्स? असा क्वेश्चन समजला का तुम्हाला? इकॉनॉमिक्स तर स्टडी करतोय, मग मध्ये स्टॅटिस्टिक्स का? बोला. येस, आता बोलायचं आपण. आपण तर इकॉनॉमिक्स स्टडी करतोय, मग स्टॅटिस्टिक्सची गरज काय? का स्टॅटिस्टिक्स पाहिजे इकॉनॉमिक्स मध्ये? इम्पॉर्टन्स आहे मला माहिती आहे श्रावणी, पण का? अनालाइज कंट्री इकॉनॉमिकल डेटा. कोणता इकॉनॉमिकल डेटा मध्ये काय असतं विवेक? असं येस प्लीज विवेक. बोला बोला. We are going on proper track, no problem. अशी काय स्टॅटिस्टिक्सची गरज पडते इथे? बोला. Statistics need arises here. Relationship between supply, demand, supply in statistics. ओके येस, की डिमांड सप्लाय लॉ आहेत तर ते एक्सप्लेन करण्यासाठी स्टॅटिस्टिक्सची गरज आहे. पण तिथे तर काय फारसं कॅल्क्युलेशन नाही, टेबल आहे, झालं एक्सप्लेन करायचं. बरं लागतं तिथं पण स्टडी नाही असं नाही. ओके, अजून?
अजून कशासाठी हवंय स्टॅटिस्टिक्स? यूज टू कलेक्ट अँड अनालाइज द डेटा. अरे तेच रे हर्ष. अनालाइज व्हेरियस प्रॉब्लेम्स. आय एम आस्किंग दॅट प्रॉब्लेम्स फौजिया. हर्ष सांगतोय, तुम्ही सांगताय. Analyze population. Yes, population is a big problem. So population analysis by the male female population, child population. Clear? Absolutely right. किंवा पॉप्युलेशन जास्त असेल तर काय प्रॉब्लेम क्रिएट होतात? When more population, then yes, absolutely right. There create unemployment. खूप जादाची पॉप्युलेशन असेल तर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते. I'm right. Where is a more population? Yes, food scarcity. Yes. मग या सगळ्याचा आपल्याला डेटा कलेक्ट करावा लागतो की आपल्यातलं प्रोडक्शन किती आहे, पॉलिसीज कशा फ्रेम करायच्या. आपल्याला वी हॅव टू मस्ट कलेक्ट द डेटा अँड अनालिसिस द डेटा. क्लिअर? द डेटा अबाउट पॉप्युलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, food security, that is a food supply, many. So that partition value, yes, export import data, partition value in economic data analysis, that all clear. त्या सगळ्यासाठी त्याचं खूप मोठं इम्पॉर्टन्स आहे. क्लिअर? बरं, इट्स ओके. हे माहिती आहे. बरं, हे तुम्हाला आता हे थोडक्यात सांगितलं म्हणून माहिती आहे. Clear? So in this way we generally know that की आपल्याला माहिती आहे. तुम्हाला हे माहिती आहे का पण स्टॅटिस्टिक्स डे कधी सेलिब्रेट करतात? ओके. मोदला माहिती आहे 29 जून. अमिलाला पण माहिती आहे. अरे बुक्स मध्ये आहे म्हणून त्यांनी सांगितलं, वेगळं वाचायची गरज नाही. आणि आता बाकीच्यांनी कॉपी पेस्ट करायला सुरू केलं की बरं, ते ऑन बिहाफ कुणाच्या साठी सेलिब्रेट करतात? हा, हा, बोला. 20th October वर्ल्ड स्टॅटिस्टिक्स डे. व्हेरी गुड निहाल. आणि इंडियामध्ये 29th हा स्टॅटिस्टिक्स डे म्हणून साजरा केला जातो. असं म्हणायचं का तुला? हा, बरं असू द्या. मी काय विचारलं, हे कोणाबद्दल कोण साजरं करतं काय माहिती आहे का तुम्हाला? येस, पीसी महालनोबिस बर्थ अॅनिव्हर्सरी. हे पीसी महालनोबिस कोण आहेत? काय केलं यांनी? व्हॉट इज द रोल ऑफ पीसी महालनोबिस? त्याला आपण काय, प्रसन्ता चंद्रा महालनोबिस असं समथिंग नेम आहे त्यांचं.
Let Professor Prasanta Chandra Mahalanobis. Yes, absolutely right. तर त्यांनी काय केलं होतं तुम्हाला थोडी स्टोरी सांगतो त्यांची, तुम्हाला माहित होईल जरा की आपलं नेशनला डेव्हलप करायचं असेल तर प्लॅन पॉलिसीज तयार करायला लागतात, माहिती आहे का तुम्हाला. सो डेव्हलप टू आवर कंट्री देर इज रिक्वायर वन प्रॉपर प्लॅन, ज्याला आपण लेआउट म्हणतो. क्लिअर. सो इयर त्यावेळेस प्राईम मिनिस्टर आपले पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, राईट. That is the first prime minister of our India, and they are second term also continue. So in the plan there are suggest the want to the economy development for the heavy industries and all, right. So to how the develop to our nation country, there is a really challenge, and we want simultaneously develop to the primary, secondary and tertiary sector. So at the moment there is a require some proper plans. There is what is require, there is a require proper plans and policies. In our India there is a planning commission, nowadays is now Niti Aayog, for your information, or someone is also know that. तेव्हा इंडियामध्ये प्लॅनिंग कमिशन होतं ज्यावेळेस पासनं एनडीए गव्हर्नमेंट आलं 2014 मध्ये, त्यांनी प्लॅनिंग कमिशन ला कन्वर्ट. येस, दे आर मेकिंग 5 years प्लॅन्स अमिना. सो नीती आयोग आता रिसेंटली, पण तेव्हा काय होतं प्लॅनिंग कमिशन. अँड प्लॅनिंग कमिशन वी आर कॉपी दॅट मॉडेल फ्रॉम रशिया. प्लॅनिंग कमिशनचं जे मॉडेल होतं का नाही आपण ते रशियाकडनं घेतलं होतं, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, 5 years. तर मग एक प्लॅन तयार करणं की ज्याच्यामध्ये ऍग्रिकल्चर डेव्हलप होईल, इंडस्ट्री डेव्हलप होईल. मग त्याच्यासाठी जो प्लॅन, त्याला काय काय करायचं असं एक मॉडेलची गरज होती. आणि मग ही ग्रेट पर्सन होता याच्यामधला स्टॅटिस्टिक्स मध्ये, त्याच्याकडे सगळं डेटा अनालिसिस कॅल्क्युलेशन. तुमच्याकडे डेटा तर पाहिजे ना, काय करायचंय काय करायचं काय नाही. प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिकल डेव्हलपमेंट, the government has to the need of that all things, and that is the reason that models taken from Prasanna Chandra Mahalanobis, PC Mahalanobis in short is we are called to them. Mahalanobis, what is the role of Mahalanobis? That measure the comparison between two data sets, that is known as a Mahalanobis distance. Clear. त्यांनी काय केलं होतं, they are the major comparison between the two data, and also he devised the statistical method. त्यांनी अजून एक महत्वाचं काम केलं होतं स्टॅटिस्टिक्स मध्ये, त्याला फर्सटाईल ग्राफिकल अनालिसिस, व्हॉट आय टेल यू हिअर, फर्सटाईल ग्राफिकल अनालिसिस असं नाव दिलं होतं. And that compare the social economic conditions of different groups of people. What is role of that model, versatile graphical analysis? He used to that compare social economic conditions of different groups of people. In our society there are the many groups, lower income, middle income and higher income. Are you understand? So that different groups of people in there to work to them, or there is a torch to them, that all there is a PC Mahalanobis are the notable contribution to them. त्यांचं खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन होतं त्यासाठी. क्लिअर. सो दॅट
here that is the reason that occasion of them that plan second very success. That is the reason we are the celebrate every 29 June as a statistics day, that special day to the celebrated in national level. आपल्याला बऱ्याच वेळा माहित नसतो तो. क्लिअर. पण त्यांचं खूप मोठं मॅथ्स मध्ये तर ते आहेत, त्यांच्याकडे ते सायन्स फील्ड मध्ये तर त्यांचा इम्पॉर्टन्स पूर्ण आहेच. पण असं समजू नये की कॉमर्स मध्ये काही नाही किंवा बाकीच्या फील्डमध्ये काही नाही, त्यांचा सुद्धा रोल आहे. सो त्याच्याबद्दल आपण हे थोडक्यात बघितलं की व्हॉट इज स्टॅटिस्टिक्स, ओल्ड where you studied the statistics and all. This is a very old studied. नवीन स्टडी नाही करत आपण, पहिल्यापासून आपण त्याच्या स्टडी केलेली आहे. क्लिअर. सो दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट, जे आता मी तुम्हाला सांगितलं तेच आहे की इट इज पार्टिशन व्हॅल्यू, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, मीन, मीडियन, मोड. हे आताच तुम्हाला ऑलरेडी इंट्रोडक्शन मध्ये मी ते क्लिअर केलं होतं. Okay, so now we see the need for partition values. Clear. So you now tell me what is the need of partition values. काय गरज आहे partition value ची मग? बोला. Why need? आता आपण पहिलं बघितलं पार्टिशन व्हॅल्यू मध्ये काय मीन, मीडियन, मोड येतो ते बघून झालं आपलं. स्टॅटिस्टिक्स कोणी कन्सेप्ट मांडली, त्याचं रोल काय, स्टॅटिस्टिक डे का सेलिब्रेट केला तो, त्याचा आणि त्याचं कनेक्शन काय, पार्टिशन व्हॅल्यू कशाला म्हणायचं, दॅट ऑल वी आर लर्न. अँड हाऊ इम्पॉर्टन्स टू ऑल्सो इन इकॉनॉमिक्स ऑल्सो विल लर्न. नाउ वी कम टू द ऍक्च्युअल मायक्रो पॉइंट, दॅट इज अ नीड फॉर पार्टिशन व्हॅल्यूज. काय गरज असते पार्टिशन व्हॅल्यूची? बोला. Yes, please. Include the quartiles and deciles. Okay, काय include? It's very simple. Extreme outliers ज्याला आपण म्हणतो. Clear? Why need to hear? The data consists to the extreme value on the lower and also higher ज्याला आपण म्हणतो. ज्याला आपण थोडक्यात आउटलेयर्स म्हणतो की हायेस्ट नंबर किती आणि लोएस्ट नंबर किती आहे. जर स्टॅटिस्टिक्स नसतं तर आपल्याला कॅल्क्युलेटच करता आलं नसतं. What is the highest frequency and what is the lowest frequency? We never we calculate. Right. So due to them, that is importance of statistics, or that is the need of statistics. Most important to the average. की अवरेजचा यूज आपण जनरली काय करतो? अवरेज काय करत होतं थोडक्यात रिप्रेझेंटेटिव्ह व्हॅल्यू असते ती. की व्हेन कम टू द समटाइम misinterpretation, their most important is a value,
and at the moment that average is most important. क्लिअर. समजा आपण कुठेतरी चाललोय एखाद्या प्लेसला, आपल्याला समजा रश दिसलो लोकांचा, आपण म्हणतो ना, आपण प्रत्येकाला काउंट करत बसतो का? कुठेतरी ट्रॅव्हलला चाललोय आणि आपण बाहेर विंडो मधनं बघतोय आणि आपण म्हणतो की नाही काहीतरी दिसतायत लोक, आपण समजा किती लोक आहेत आपल्याला माहिती आहे 10-5 असं काय, पण आहेत 20-25, म्हणजे त्या रेंज मध्ये आहेत 20 to 25 असं. क्लिअर. सो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट to need of the partition value, that is average. Clear. So that things generally we already learn that partition value already we learn in the how work in mean, median, mode, etc. Clear. याच्यामध्ये आपण ती ऑलरेडी पाहून झालेली आहे. Clear. So don't need for that repeat again and all. Clear. So already I show you tree diagram. तर ट्री डायग्राम मध्ये आपल्याला तीनच, आता इथनं पासून आपल्याला नोट्सला थोडं आता सिरियस घ्यायचं आणि सायमल्टेनियसली आपल्याला आतापर्यंत जेवढं काय झालेलं आहे टीचिंग एवढ्यासाठी पेज सोडून द्यायचे आणि इथनं पटणं आपल्याला आता सायमल्टेनियसली वर्क करायचं. परत हे काम आपल्याला डबल करायचं नाही. क्लिअर. सो क्वार्टाइल्स आर व्हॅल्यूज ऑफ डेटा which divide the whole set of observation in 4 equal parts. क्वार्टाइल मध्ये काय होतं मग, जो डेटा आहे तो 4 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला जातो. क्लियर. and when that divided data into the 4 equal part, and you must be, when divided the data, always keep in mind that data can be ascending or descending order. Generally we take an always ascending order. Clear. And generally you know that rule, second order ज्याला आपण म्हणतो याच्यामध्ये, that second quartile is nothing but the median असू शकते किंवा असतेच ते. So hence these are the 3 values. याच्यात calculation कसं आहे, first quartile, for calculation of first quartile there use that numerical word, can we say that Q1. For the second quartile can use to the Q2, and third quartile can be used to the Q3. Second quartile, just I told you, that is nothing but is the median. Now see here is given the data. आता data already ascending order मध्येच आहे, so don't worry. जर हा 4 पार्ट मध्ये जर डिवाइड केला तर हे बघा असं येईल. क्लिअर. मी ते दाखवलंय तुम्हाला. That data, whether you divide it into the 4 equal parts, that comes to like that, Q1, Q2 and Q3. बघा आहे, see on your screen. So above figure shows that quartiles are 3 points, that is a Q1, Q2, Q3, which divide series into the 4 equal parts in such a way that each part contain an equal number of items. आता या सगळ्यामध्ये इक्वल नंबर्स मध्ये आयटम कन्सिडर केले आहेत म्हणून त्याला क्वार्टाइल म्हणायचं. क्लिअर. अँड क्वार्टाइल ऑल्सो सेपरेटेड स्टडीड to also 3 different ways, that is first and third quartile, that is in individual data. Quartile second, that is the first and third quartiles for discrete distribution, and next is a first and third quartiles continuous frequency distribution. Clear. तर हे आपण पुढच्या लेक्चरला आपण डिस्कस करूया. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय? एनी प्रॉब्लेम? Any problem? So now I stop here. Type your name in chat box and copy that all your names. Have a nice day. Bye. See you.